ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਨੰਦ ਸਰੋਵਰ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो सब तो पहला असी उन्हां दी जीवन कथा जन्म भूमि ते बालपन बारे तुहानू जानू करावांगे। जीवन कथा। पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और न कोई। मालवे दी धरती एक इतिहासिक ते भागां वाली धरती है। सिख पंथ दियां पर कई प्रसिद्ध हस्तियां नू पैदा करन दा मान इसे नू ही प्राप्त होया है। इसे विच ही भाई भगतू जहे महान गुरसिख होए ते इसने ही भाई रूपा ते उसदे पिता भाई संधू नू जन्म दिता, जिन्हां दी प्रेम खिच ने साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज नू केवल शीतल जल छकन लई कोहां तो कड़क दी धुप विच बुलाया। इसे ही इलाके दे कई थावां उत्ते कलगियां वाले ने कई कौतक वरताए। बेअंत संगतां नू निहाल कीता। खिदराने दी ढाब दे युद्ध विचों 40 मुक्तियां नू अमर करके मुक्तसर दा महान तीरथ कायम कीता। इसे ही पासे तलवंडी साबो की जांदियां नू एक स्थान ते कमर कस्सा खोलिया, जो दमदमा साहिब ते गुरु कांसी दे नाम ते प्रसिद्ध होया। इसे ही धरती उत्ते विचरदियां फूल जी दे वंश नू होर विद्वान दिते, जिस तो प्रतापी महाराज आला सिंह जहे राजसी नेता पैदा हुए। बाबा टहल सिंह हरका दास कोट सखुए वाले, बाबा राम सिंह जी भैनी साहिब वाले नामधारी, बाबा आलम सिंह जी जोधा जहे, संत बाबा हरनाम सिंह जी पुचों वाले जहे ब्रह्मज्ञानी, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वर्गे नाम रसीए इसे ही धरती दे लाल सन। संत बाबा शाम सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी ते कीर्तनीय, संत गुरमुख सिंह जी पटियाले वालियां जहे सेवा दे पुंज, पंडित ईशर सिंह जी धोदर वालियां जहे महान विद्वान, पंडित देवा सिंह जी वर्गे बिरकत ते आत्म शक्तिवान, सत सुंदर सिंह जी पिंडरां वालियां जहे ज्ञानी ते बाणी वक्ता, संत गुलाब सिंह जी कोलिए वालियां जहे बिरकत वैद ते पंडित, ते संत मनी सिंह जहे मनमोहन कीर्तनीय इसे ही पासे द प्रतिष्ठ व्यक्ति हो चुके हैं। जन्म भूमि। इस इलाके अंदर जिला लुधियाना दे प्रसिद्ध शहर जगराओं दे उत्तम पच्छम 3 कुछ मील दी विथ ते शेरपुर कला नामी एक पुराना ते कुंग वसता नगर है। 19वीं सदी दे पिछले अद्ध विच इत्थे लगभग 300 टबरां दी वसो सी, जिस विच अद्धी कुछ तां मुसलमानां दी सी, जो गुज्जर बोरिए ते हारनी कौमां विचों सन। बाकी अद्धी विच 150 घर दूजे होणगे, 100 कुछ जट जिमीदारां दे, 20-25 बामना ते नाम बंसियां दे ते 30 कुछ कारीगरां दे सन। पर इस छोटे जहे पिंड ने कई उच्च हस्तियां नू जन्म दिता, जिस नू जे शेर पूरे दा शेर कहा जाए तां भी टुकदा है। जिमीदारां विचों बीरम दास जी उदासी साधु तो बाबू अमर सिंह दे नाम मशहूर हैं। कारीगरां दे घराणियां तो निर्बान संत अर्जन दास दूधाधारी उगे होए हैं, जिन्हां ने हिकमत विच कमाल कीता ते उम्र दा विशेष हिस्सा संगलां वाले अखाड़े श्री अमृतसर विच गुजारिया। अज तो 90 वरे पहला सिंह सभा लहर नू कोई जानदा ही नहीं सी। हिंदुआं दे घर तां सनातनी प्रभाव थल्ले सन। हरद्वारों आई साधुआं दी यात्रा ते होर रमते साधुआं दी सेवा करनी, बाहमनां नू हंदे ते चट्टे देने, सराध करने, होलियां दियां रंगलियां मनाउणियां, रासां पाउणियां ही धर्म दा एक वड्डा अंग समझिया जांदा सी। जां राजा गोपी चंद, राजा रसालू,
शाह बहराम तो पूरन भगत दे किस्से पढ़न सुनन दा रिवाज सी। शेरपूरे दी बहुती वसो सुल्तानिया दी सी। मुसलमान फकीर सखी सरवर नूं मन्नन, संग दी आओ भगती करनी, मनतां मननियां, सीनियां सुखनियां, रोट पकाउणे ते वंडने, कबरां ते मत्थे टेकने, दीवे जगाउने, धागे तवीतां पिछे पए रहना ही इन्हां दा वड्डा प्रोग्राम हुंदा सी। केवल कारीगरां, नामा बंसियां जां 10 कुल घर जिमीदारां दे होणगे जिन्हां दा टुका सिੱਖੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਘਰਾਣਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਕੁਝ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੱਤੀ, ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਸਨ। ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੱਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓਕਾ ਘਰ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੱਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਿਓ ਪ੍ਰੇਮੇਸਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਤਨ ਸਤੀ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੱਦਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਕੁਲ ਅਤੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਘਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3 ਕੋਠੜੀਆਂ, ਪਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ, ਸਭ ਕੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਿਪਿਆ ਪੋਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰੁੱਤ ਗੁਲਾਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਕੰਮੇ ਹਾਰਨੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਾਜਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੱਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਤੇ ਆਸੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਛਲਦੀ ਬੀਬੀ ਆਸੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਕਿਸ਼ਨੋ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਚੂਲੀ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੇਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਜਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਪਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖ ਫੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ,
गल आई गई हो गई ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾਵਾਨ ਹਸਤੀ ਜਨਮ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੀ ਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜੋ ਆਪ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਖ ਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਹਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਥਾਏ ਉਹ ਗੁਰਵਾਕ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨੀ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸੂਈ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਲਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੇ ਗਲਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚਾਨਣਾ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੁਘੜ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਉਦਮੀ, ਚਿੱਤ ਉਦਾਰ, ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਪੱਕਾ ਆਟਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੰਨਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸਿਆ ਬਦਲੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਸੁ ਵੰਸ, ਤਨ ਸੁ ਪਿਤਾ, ਤਨ ਸੁ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਨੇ, ਜਿਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗੇ ਹਰ ਜਨ ਬਣੇ। ਕਾਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾੜ ਲਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਬੀ ਖੇਮੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 9-10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਉਲੰਘ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪੀੜੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਨਰਮ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੈਵੀ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਚੋਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਹਿਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ, ਨੌਂ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਲਪਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਰਾ ਦੂਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਲਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੈਵੀ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਗੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਪਰ ਭੌਂ ਵੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਚੰਗੀ ਜੋੜੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲਈ। ਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਰੱਥ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਭਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਕਈ ਛਪਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਲਵੇ ਮਿਲਵੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਛੁੱਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਤੇ ਲੈਪਾਂ ਹਾਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜੁੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।